जय जगन भाई मैंने वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो मुझे भुवन आपको स्वागत कर गोटे नुआ ब्लॉग को। सो फाइनाली बैक साइड में देख पारे। सो आम आसी पहुँचारसु अर्णव ऑडियो एंड बीबीटी तो तीटा सेटअप ओनर घर पाखे एंड भाई आज हाँ जाऊँ होम टूर वीडियो कहीं आपण डिमांड थी आप कमेंट थी कि भाई गोटे बेस्ट सेटअप आण भद्रकर बेस्ट सेटअप गोटे होम टूर वीडियो एंड अर्णव ऑडियो वीडियो होम टूर आण। सो फाइनाली आस सारी। सो वीडियो को एंड जाए देखूँ केमती लगे निश्चय कमेंट कर जनइबे। सो जी वीडियो स्टार्ट करिए ए टू जेड सब जिन कवर। सो जी वीडियो स्टार्ट करिए। फाइनाली भाई आम आसी पहुँच सारी अर्णव ऑडियो एंड आपंकर बिग बॉय टॉयज। सो दुईटा सेटअप पाखे आमती प्रॉपर लोकेशन आपर तो आप नंबर देख पाते बिग बॉय टॉयज लिखाई मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ता सहित एपटे भी अच्छी बिग बॉय टॉयज लेटर बट अर्णव ऑडियो लेटर आप मेन जो सेटअपटा अर्णव ऑडियो ये आगे आज आप सेटअप देखिए गोटे होम टूर वीडियो मैंने फाइनाल भाई को रिक्वेस्ट करी पाखापाखि 1 ईयर हो भाई मो भाई सहित कंटाक्ट अच्छे कि भाई के सेटअप करिए बीबीटी होम टूर बट आज फाइनाल दुईटा होम टूर वीडियो आपको देखा मिले। बहुत सारा जिन आप सहित सेयार हम बहुत सारा सिक्रेट भी रिवील हम आउ सहित बहुत सारा जिन कि आपको किए डिजाइन करते अर्णव ऑडियो कहीं आसला बीबीटी अर्णव ऑडियो दुईटा सेटअप रही सब जिन ए टू जेड डिजाइन के चेंज हो ए टू जेड सब जिन कवर हम बाकी आप गाड़ी तो देखते बाकी आप बीबीटी गाड़ी आप देखो साइड अर्णव जी भाई मैंने ओनर को पुओं ना आउ ए गाड़ी आपंकर अल्ट्रार अच्छी जो पाला फाला घुराई अच्छी आपंकर आउ कॉन्टैक्ट नंबर एटा भद्रक कॉन्टैक्ट नंबर तो मुझे देदेवी आपको आईटा आप अर्णव ऑडियो गाड़ी जोटा कि मुझे फास्ट टाइम देखुची भाई कहीं बहुत थर भाई कंटाक्ट करते कि अर्णव ऑडियो सेटअप देखा बोली बट भाई मुझे आसपार नी बट आज आसी भाई आ सेटअप आप लोकेशन देख पाते कॉन्टैक्ट नंबर सब ये अच्छी है आउ अर्णव ऑडियो इंस्टाग्राम आईडी आपंकर बाकी सेटअप तो आप बहुत सारे देखुं सेटअप देखते आ बाकी आप छोट डीजी गाड़ी भी सेपटे देखो जोटा आम अर्णव ऑडियो को पावर देवाई पावर सप्लाई डीजी सेट गाड़ी लेटर बोर्ड खोल लगे लेटर बोर्ड गोटे अच्छे लगे आ बाकी सेटअप आप देख पारे स्टील कैम बहुत बढ़िया है तो ये जेटा सब जिन कवर हम कि केते डीजी लगी कौन केमती कौन प्रोग्राम चलते सब जिन बाकी कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम आईडी ठीक अच्छे। सो जी चलतु भाई तो अच्छा भाई सर वीडियो करिया केमती कौन रोचे ए टू जेड सब जिन कवर करिया आउ पिला कमेंट भी जाते तो भी से सब जिन कवर होदी किसी आप कमेंट अच्छी माइंड सो कमेंट पचार पारे क्वेश्चन जब किसी माइंड अच्छे तो कमेंट पचार पारे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करिए। 2000 years later सो जय जगन्नाथ भाई मैंने सो आप तो देख सारे इंट्रो। सो आम आसी पहुँच सारी अर्णव ऑडियो एंड बिग बॉय टॉयज सेटअप ओनर को पाखे फास्ट अफ ऑल जो ओनर अच्छा भाई आपको वेलकम आम चैनल को भाई कौन कह आप नाटा भाई मो ना अशोक पात्र भाई जमती कि आप सेटअप रखते ना जोटा कि अर्णव ऑडियो जोटा लेटेस्ट बाहर आ गोटे बिग बॉय टॉयज। सो फास्ट जो अर्णव ऑडियो नाटा फास्ट कोड केमती आसले आप अर्णव हूँ एक्चुअली अर्णव ऑडियो अर्णव हूँ मो पुओ अर्णव जिते आमर हूँ फास्ट बिग बॉय टॉयज ना रखाला से भी अर्णव रखार प्लान थिला बट किसी गोटे गोटे छोट भाईर रिक्वेस्ट आम सब सी मोर आम सब बसिक गोटे करूँ कि है जहाँ ना देले भी से किसी प्रोब्लेम ना मोर बिजनेसटा आम बिजनेस हिसाब से नेले भल चलो क्वालिटी म्यूजिक आउ प्रोडक्ट आउ भल जिनस लोक देले व्यवहार ठीक रखले बिजनेस चलो आम रखीलु कि गाड़ी आगे भी से भी अर्णव लिखाई भी अर्णव लिखाई सेटा बिग बॉय टॉयज रखते सेटा बिग बॉय टॉयज ये रखा गोटे छोट भाईर रिक्वेस्ट रखा तो बहुत जिद्दी करथिला से रखिया तो आम गोटे रखीदेलु सेमती किसी माइंड की नहीं नथिलु तो ये गाड़ी जो गोटे बिफोर प्लान होता कि गाड़ी से अर्णव ना रहा भी से गाड़ी आगे टाटा आगे लिखाई अर्णव ये भी अच्छी अर्णव निश्चय भाई आउ जमती कि सेटअप प्रॉपर लोकेशन रहिबो कौन रहिबो प्रॉपर लोकेशन आम भद्रक कहूँ कि आमर हूँ एरडा भद्रक एरडा जोटा कि बालीखंड कॉलेज पाख हम बालीखंड भी पाख हम भद्रक भी 5 किलोमीटर हम भद्रक 5 किलोमीटर पाखा लोकेशन वगैरह मुझे भाई देदेवी जो मैंने चाहते आसिक भाई सेटअप देखिपारे जमती भाई यहाँ आप नुआ लोकेशन जो गाड़ी रोचे नहीं आज्ञा नुआ लोकेशन नुह यहाँ हूँ 1.5 वर्ष कि 2 वर्ष मेन जमी सेटअप आप रखिंट आम पुणे हेट बाड़ को जावा जमीक पिला कहते आप सेटा कौन मैंने किनी ना कौन करते ना ना से जो पुराना सेटअप जो बिग बॉय टॉयज ना दिया था सेटा हूँ आमर भाई बेटर तन्मय भाई बेटर जोटा कि
ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଫିଆଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ଗାଡ଼ିଟାରେ ସେ ଆଙ୍କେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଲ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କିଣା ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଆଣିକି ଆପଣ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଉ LED ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ଆସିଥିଲା, ବାକି ଆମେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ କରିଥିଲୁ। ସବୁ ନୁହଁ। ତାପରେ ହଁ ସବୁ ବାକି ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଇଏ ଲାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ SLV ଟର୍ቦ ଅଡ଼ିଓ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। BSMର ବିଷ୍ଟ ସାର୍ପି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ BSM ବିଷ୍ଟ ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି LED ଫେଲିଡି ବି ଅଧିକ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି କାମ କରିଥିଲେ ନା। କାମ କରି। ମେନ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ବିବିଟି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ବିବିଟି ବୁଡ଼ିଗଲା, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରୁ କେମିତି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ବିବିଟି କିଛି ବୁଡ଼ି ନାହିଁ। ବିବିଟି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ହେଲା, ଅର୍ଣ୍ଣବଟା ଆମେ ପୁରା ରିସେଣ୍ଟ ଭର୍ସନ୍ କାଢ଼ିଥିଲୁ, ତା ଦେହରେ ସବୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ତା ପଛରେ ବର୍ଷେ ଆମେ ମେହନତ କରିଥିଲୁ, କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ତା ପଛରେ ଲଗେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ, ଦେଖ ଭାଇ, ଘରର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣା ହେବ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟା ପାଖରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା କିଛି ଦିନ ଲୋକ ନେଇକି ଚଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଯେ ବିକା ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ବି କଲ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି, ଟାଇମ୍ ଅଭାବ, ପିଲା ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଉଛି କଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ବି ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛୁ, ଇଏ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଗାଡ଼ି କଲ୍ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ନ ଫେରିଛି ଆମକୁ ବି ନିଦ ହେଉନି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପଡ଼ିପାରୁନି ବେଶୀ। ଆଉ ବିବିଟି ତା ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯେତିକି କରୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଅଧିକ ବିବିଟି ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆଉ ବିବିଟି ଭିତରେ, ତ ଆପଣ କୋଉଟା ଅଧିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି? ବିବିଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଅଲଗା ରେଞ୍ଜରେ। ତମେ ଯଦି କହିବ ହେଉଛି ରୋଲ୍ସ ରୟାଲ୍ସକୁ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ରେଞ୍ଜ ରୋଭରକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଅ, ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ବିବିଟି ଜାଗାରେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ବିବିଟିକି ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବିଟି ଯଦି ଭଲ ପାଇ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଣ୍ଣବ ତ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍, ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବର କିଛି ଜିନିଷ ସେମିତି ଲାଗିଛି, ଆଉ କଲ୍ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବିଟି ଯେଉଁମାନେ ବୁକ୍ କରିବା କଥା ଠିକ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିବିଟି ସେମାନେ ବିବିଟି ନେଉଛନ୍ତି ନେଲେ ହଁ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି କେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇନି। ସବୁଥିରେ ବିବିଟିରେ ବେଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି। କ୍ୱାଲିଟି ବେଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ଟିକେ LED ଫେଲିଡି ଅଧିକ ଲଗାହେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ କରାହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ବିବିଟିରେ ଆମେ ନୂଆ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ। ବିବିଟି କେବେ ଅଣଦେଖା କରିନୁ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ପଳେଇ ଆଇଲା ଆମେ ବିବିଟିଟାକୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବିବିଟି ଅପଡେଟ୍ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ଏବେ ବି ହଁ, ଅପଡେଟ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି। ବି ଆପଣଙ୍କ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଆସିବାର ଅଛି ବିବିଟିର, ମାନେ ବିବିଟି ନା ରହୁ କି ଅର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯାଉ, ତାର ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଉଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି କି ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ନାଁର ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଜବ୍ କରୁଛି, ଏବେ ବି ଜବ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପରେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବିଜନେସ୍ରେ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଜବ୍ ହିଁ କରେ। ଜବ୍ କରନ୍ତି ବାକି ସେଟଅପ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ରଖିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଡ଼ିଓ, ଆଉ ବାକି ଆପଣ ଓପନିଂରେ ମାନେ ଭାଇ ବି ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଟିକେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ବି ଆମର କାଜୁ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସିଏ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପଠାଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ଭାଇ ଯେମିତି କହିବେ ଓପନିଂ କଥା, ଆମେ ଲେଟେଷ୍ଟ କଥା ବି ହେଉଥିଲେ, ଓପନିଂରେ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? କେଉଁ ଓପନିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଡ଼ିଓ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓପନିଂରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିବ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ତାର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଠିକ୍ ରହିଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଭଲ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଡ଼ିଓର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ବାହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କ ଭାଇ ସନ୍ତୁ ଭାଇ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭାଇ ବେଟରେ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ କି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବୁ, ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଦିନ ରାତି ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ତା ପଛରେ। ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ବେଶୀ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଉନି। ଆଉ ସନ୍ତୁ ଭାଇର ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା କି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ରିଭିଲ୍ ସେୟାର କରିବା ନ କଥା ହଉ। ନୁହଁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଜଗି ରଖିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଛା ବଛା ଜିନିଷ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲଗାଉଛି। ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ କି ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କିଏ ନ ଦେଖିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଇଲୋ ସାର୍ପି ବୁକ୍ କଲୁ, ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଆମେ କୋଲକାତାରେ ଦେଖିଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିଛୁ, ତାର ଡେମୋ ନେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜାଇଲୋ ସାର୍ପି ଦିଲ୍ଲୀ, ଆମେ ସେଠି ସେ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ପାଖରୁ ବି ଆମେ ଆଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇକି ବି ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି
କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା କଥା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଅଡ଼ିଓ ଆସିକି ରିଲିଜ୍ କଲା କି ଜାଇଲସ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଣିଛି, ତାପରେ କହିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆଉ କିଏ ଆଣିଥାଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫରକ ପକାଏନି। ଦେଖ ତମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ଲଗେଇଛ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ତମେ କିଏ ଆଗେ ନେଇଗଲା କିଏ ପଛରେ ନେଲା ସେଥିରେ କିଛି ଅଛି କି? କମ୍ପାନୀ ତ ଜିନିଷ କାଢିଛି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଁ। ପଇସା ଅଛି ଆଜି କିଣିଦେଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି କିଣିଲି। ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଫରକ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଗେ ଲଗେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଲଗେଇଛି କି କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯାହା ବି ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଧର ଆମେ ଧରିବା ବିବିଟିର ଧରିବା, ତ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଏଟା କିଣିଥିଲେ ଏଟା ମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରା, ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା ନେଇ ଟାଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା, ହଁ ମାନେ 1014। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ୍ କିଣିଥିଲେ? ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ୍ କିଣିଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ପରେ ବି ଗାଡ଼ିର ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, ଟାୟାର ଫାୟାର ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ। ଦେଖ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜନେସଟା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ପୁଅ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି ନିଜ ଘରୋଇ ଲୋକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖିବା। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ କେଉଁ କଲ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ ନ ହଉ, ଚକାଟେ ଫାଟି ନଯାଉ କି ପଙ୍କଚର୍ ହେଇ ନଯାଉ କି ଆମେ କେଉଁଠି ଡିଲେ ହଉ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଧରିବା ଯେ ଆମର ବୁକିଂ ଉପରେ ଯେମିତିକି ବିବିଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୋ ବିବିଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି କେତେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେଣି ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବୋର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେତେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେଣି? ବିବିଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା କତରୁ 190+ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛି। 200 ପାଖାପାଖି। ହଁ। ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଏଇ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ 78 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛି। ମାନେ ଆପଣ 80 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେଣି। ହ୍ୟୁଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ତ ଭଲ ପାଇବା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଅର୍ଣ୍ଣବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣବୋର୍ଡ଼ ଯେମିତି ସେଟଅପ୍ ଦେଖିଲେ ନା, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅର୍ଣ୍ଣବୋର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ମାନେ ମିନିମମ୍ ମୋତେ 70 ଖଣ୍ଡେ ଡିଜାଇନ୍ ସନ୍ତୁଭାଇର ମୋର ଗାରଉଥାଉ ଡିଲିଟ୍ କରିଥାଉ, ଗାରଉଥାଉ ଡିଲିଟ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଡିଜାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲୁ ଆମେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମର ବବଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ, ସାନ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ସେ ବି ମାନେ ମୋର ତା ସହିତ କିଛି ବିଜନେସ୍ ରିଲେସନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଏ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେ ଥରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲା ସେ, ନା ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ଶୁଣିଥିଲା କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ତ ସେଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ସେଟିଂ ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ଲବ୍ର କଲ୍ ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ମାନସ ବି ମାନସ ଦତ୍ତ ଯିଏ MLA ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଳିଆ ବହୁତ ମାନେ ଆଦର ଦେଇଥିଲେ କି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବବଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି 100% ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବବଲୁ ଭାଇକି ଦେବି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ସନ୍ତୁ ଭାଇ, ସିଏ ବି ବହୁତ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଟକ କେତେବେଳେ, ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ଯେତେବେଳେ ଭଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭଲ କି ସଙ୍ଗ ଭଲ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ୟା ପଛରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖଟିଥିଲେ, କାଜୁ ହଉ, କାନୁ ହଉ କି ପୁଚୁ ହଉ, ସେମାନେ ଯେତିକି ଖଟିଥିଲେ ତାର ଶ୍ରେୟ ଫାଷ୍ଟ ସନ୍ତୁ ଭାଇକି ଯିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ହିଟ୍ ହେଇପାରିଲା। ଦେଖ ଶହ ଶହ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ସାଉଣ୍ଡରେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହଉ କି LED ହଉ ମିକ୍ସରେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ଗାଡ଼ି ହିସାବରେ LED ଏତେ ପିସ୍ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲାଗିନଥିବ, ଆଉ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ବି ପ୍ରାୟ ଲାଗିନଥିବ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡରେ ତ ଚୁଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ HF ଆମେ ତ ୟୁଜ୍ କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସାଉଣ୍ଡରେ ପଛରେ ରହୁଛୁ। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆଗରେ ରହୁଛୁ କ୍ୱାଲିଟିରେ। କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଭାଇ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ କି ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି। ହଁ, ଅନୁଗୁଳରେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଛି, ଅନୁଗୁଳ ହଉ କି ଆଠଗଡ଼ ହଉ କି ଅନୁଗୁଳ ହଉ। ଫାଷ୍ଟ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ମାନସ ହେଙ୍କା ଆସିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖାଲି ତଳ କାମ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ 7-8ଟା ଡିଜେ ବୁଝିକି ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ 10 ଦିନ କଲ୍ ବି ଦେଇନଥିଲେ, 10 ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ସେବେ ବି ସିଏ ଦେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ରେଙ୍ଗାଲି ଯାଏ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବି ତୁମେ ଡିଜାଇନ୍ ନ ଦେଖିକି ବୁକିଂ ଡିଜାଇନ୍ ନ ଦେଖିକି ବୁକିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ରିସିଟ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି କଲ୍ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମିଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତ କହିଥିଲେ ମୋତେ କି ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାକୁ ଆଣୁ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆଣୁନି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତମେ ଆଣ ନ ଆଣ କିନ୍ତୁ ତମର ଭଲ ପାଇବା ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ରାମନବମୀ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ରାମନବମୀର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ କମିଟିର କାମ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସାବ୍ରଙ୍ଗ ମୋ ଗାଁ ମାଟିର କମିଟି, ଆର ବର୍ଷ ବିଗ୍ ବୟ ଟଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓପନ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି। ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଆମ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭାଇମାନେ ଯାହା ବି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କେ ଦୀପୁ ଭାଇ ହଉ କି ସେ ଆମର ତାଙ୍କ କମିଟିର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆମ ହାତରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ 80% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ହେଲା, ପୁଣି ବନ୍ଧା ହେଲା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଆମେ ତାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବିଗ୍ ବୟ ଟଏଜ୍ରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ଆସିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମିଟି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରି ଆସୁଥିଲି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଇ ବେଟର ବୁକ୍ ହେଲା କି ଟାଇଗର ଜୋନ୍ ବୁକ୍ ହେଲା ଓପନ୍ ସେଟଅପ୍ରେ, ଆମେ ବି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ କନସେପ୍ଟରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ନପାଳ କମିଟି, ଅନ୍ନପାଳ ଆମକୁ ଅନ୍ନପାଳ ଆମକୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଓପନ୍ ସେଟଅପ୍ ହବ ହଁ ଓପନ୍ ସେଟଅପ୍ ମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ନପାଳରୁ ଆସିବ ଏତେଟା ନାଇଁ, ଅନ୍ନପାଳରେ ଆମର ଛୋଟ ଗାଡ଼ି କଲ୍ କରିବ। ହୁଁ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମର ବନ୍ଦ ଛକରୁ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା କି ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ମାନେ ଆମକୁ କମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ତମେ ଇଭିନିଂରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଆଉ ବନ୍ଦ ଛକରୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଯିବ। ବହୁତ କାହିଁକିନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ବି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ରାମନବମୀ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ସେଟଅପ୍ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବାହାରେ କି ଏତେ ସେଟଅପ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା ସେଟଅପ୍ ଏମିତିରେ ଥିଲେ ରାତି 12ଟା 1 ପରେ ବି ଆମେ ସେଟଅପ୍ ବି ଆସୁଥିଲେ। 2ଟା 2:30 ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଭାଇ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସେଟଅପ୍ ଭାଇ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାହେଲେ। ଓପନ୍ ସେଟଅପ୍ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଡ଼ିଓର ଓପନ୍ ସେଟଅପ୍ ହେବ ଏଥର। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଆମର ପାଳିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ତିହିଡ଼ିରେ ବି କଲ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ସେଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ ଓପନ୍ ସେଟଅପ୍, ତା ପରଦିନ ଗାଡ଼ି ସେଟଅପ୍। ଆଉ ଆଗରପଡ଼ାରୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜିଦି ବି ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ମୋର ହେଉଛି ଟଲର୍ ସେଟଅପ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଯାହାହେଲେ ପିଲାଙ୍କ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା କାମ କରିବେ, ଟାଇମ୍ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି, ପିଲା ବି ବହୁତ ସର୍ଟ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାମନବମୀରେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁକରି କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, କମିଟି ଦୂର କଥା, ମୋତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସାଟିସ୍ଫାଏ ତେଣୁକରି ଲାଗିବନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ତ ଅନୁଗୁଳରୁ ଡିଜେ ବେଶୀ ଆସୁନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଜେ ଆସୁଛି। ଏଥର ତା ବି ସହିତ ଆସିବାର କିଛି ଅଛି? ଭଦ୍ରକ, ହଁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି SM ଜେବି ଶକ୍ତି, ଆମର ଯାହା ବି ସ୍ମାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ସମସ୍ତେ ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିବ ନ ଆସିବ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଦେବାଟା ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଟର୍। ତେଣୁକରି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଜିନିଷଟା ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ ବହୁତ ତ ଭଲ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାକି ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଏ ସେଟଅପ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଗାଡ଼ିର ତ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଆଇଚରଟା 2095 ଆଜ୍ଞା, XP, ନାଇଁ? 2094। ଆଉ ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଆମେ ଧରିବା ଡିଜି ଉପରେ କ'ଣ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ଏ ଗାଡ଼ିର ସେ ଗାଡ଼ିର କେଉଁ? ଡିଜି ତ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ 2ଟା ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର 62 କେବିର ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ ଅଛି। ମହିନ୍ଦ୍ରା ହିଁ ମୁଁ ସଜେସନ୍ କରିବି, ପ୍ରିଫର୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ମହିନ୍ଦ୍ରା ବେଷ୍ଟ। ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ହେଉ କି ସର୍ଭିସରେ ହେଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବ ତା ପରଦିନ ଆମର ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କର ରୋଡ଼ ଶୋ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଲିକୁ ସାହୁ ଧର୍ମଶାଳା ଆଚ୍ଛା ବିଧାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ବହୁତ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କଲ୍ କରିନଥିଲା, ସେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କଟିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଡିଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି, ରାତି 3ଟାରେ ଆମେ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ। ଯାହା ହଉ ରାତି 3ଟାରେ ବି ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଫ୍ୟୁଜ୍ କର। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ଯେମିତି ଗାଡ଼ିର ହାଇଟ୍ ଧରିବା, କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଣ୍ଣବଡ଼ିର ହାଇଟ୍? ଅର୍ଣ୍ଣବଡ଼ିର ହାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇଟ୍ ଆଉ ଇଏକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବ RTO ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଗାଡ଼ି ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି ହାଇଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 13 ଫୁଟ ହେଇଛି। 13 ଫୁଟ? ହଁ, ନର୍ମାଲ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଟଅପ୍। ଭଦ୍ରକରେ 13 ଫୁଟ ଗାଡ଼ି କାହାରି। ନା 12 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 13 ଫୁଟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ୱାଇଡ୍ ବି 6 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭାବୁଛୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତାକୁ କାଟିକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ରିସେଣ୍ଟ ଫେର୍ ଚେଞ୍ଜ, ଡିଜାଇନ୍ ବାକି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା? ଡିଜାଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭାଇଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ପ୍ରାଇଜିଂ ହିସାବରେ ଧରିବା, କ'ଣ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ବୁକିଂ ଏମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପିବିଟିର ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବର? ବିବିଟ୍ର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 50,000 ଟଙ୍କା। ବିବିଟ୍ର କେବେ ତା ତଳକୁ କଲ୍ କରିନାହିଁ।
ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ କେବେ କରିନାହିଁ। ବାହାଘର କଲ୍ଟା ମିନିମମ୍ 50,000 ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ କଲ୍ରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଟିକେ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି 40-45 ଏମିତି ବିବିଡ଼ିର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯେବେଠୁ ଆମେ ହେଉଛି ରିସିପ୍ଟ ଲେଖୁଛୁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1 ଲାଖ୍ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ନର୍ମାଲ୍ ସେଟପ୍ଟା ହେଉଛି 80,000 ଆଭରେଜ୍ 80, 90, 85, 75 ବି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଆମର ମିନିମମ୍ଟା ହେଉଛି 120, 1,20,000 ଏଭୋଭ୍ ରହୁଛି। ରହୁଛି ନାଇଁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଭାଇ ଆପଣ ସୁପର ଶୋ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ସୁପର ଶୋଟା ତ ସୁପର ଶୋଟା ମେନ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନା ସେଇଟା ସେଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ କିଛି ବଜେଟ୍ ଆଡ୍ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ଶୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବି ସୁଦୀପ ଭାଇଙ୍କୁ। ବହୁତ ମେହନତ ସିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକି ହିଟ୍ କରିବାରେ। ଆମେ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ଆଉ SFX ଶୋରେ ସେ ବହୁତ ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସ୍ପାର୍କଲ୍ ହବ୍ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ପାର୍କଲ୍ ହବ୍ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି ସେ ମୋତେ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରା ଶୋ କେମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ SFX ଶୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ଲଗେଇକି ବି SFX କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ SFX ଶୋଟା ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ କରୁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା ଲାଗିବ ଆଉ। ମାନେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଡ଼ିଓ ମାନେ SFX ଶୋ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେତିକି ଲେବୁଲ୍ର ପଇସା ନଦେଲେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। କିଛି ଜାଗା ବି ଆମର ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଛି କଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ କି ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲଗେଇଲେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରିଲା। ସେଟା ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଭାଇ। ହଁ କିଛି ହଁ। ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ବୁକିଂ କରିକି ମାନେ ଯେଉଁ SFX ଆଇଟମ୍ କଥାଟା ନା ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କଥା ହେଇଗଲେ ଆପଣ ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମେନ୍ ଭାଇ ସିରିଜ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଡ଼ିଓ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ଟା? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗଲାବେଳେ ହେଇନଥିଲା। ସେଦିନ ବହୁତ ଟଣା ରେଟ୍ ଥାଏ। ଦୁଇଟା ଯାକର ମୋର ବିବିଟିରେ ବି ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ବି ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଥାଏ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଥାଏ ଅର୍ଣ୍ଣବ, ଆଉ ଆମର ଜାରକାରେ। ଆମର ବିବିଟି ଥାଏ ଯାଜପୁରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟିକେ ଲୋକେସନ୍ ଭୁଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇକି ଗଲୁ। ଆଉ କାଜୁ ଆଉ ପୁଚୁ ଥାନ୍ତି ସେପଟେ, ଆମେ ଥାଉ କାହ୍ନୁର ମୋର, କାହ୍ନୁ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଥାଉ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍, ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଧିକ SRP ଲାଗୁଥିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଧିକ LED ଲାଗୁଥିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ କଲ୍ ଥିଲା, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ। ତ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କାମ ହେଲା, କାମ ସରିଗଲା, କାମ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆମେ ବି ଭାଲୁ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। କହିଲି ହଁ ଭାଇ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ, ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଚା ପିଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖି ଆସ, ଶୋଇବନି, ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ହଁ ମାଇଲେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସି ଭଦ୍ରକ ରିଚ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଭାଇ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପଲ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତୁମେ ସେଠି ଇଏ କର। ଆଉ ପିଲା କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ପିଲାଙ୍କର କିଛି ହେଇଛି କ'ଣ। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି କାର୍ ନେଇକି ଗଲା। ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେପଟେ ଗଲି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ କାହାର କେଉଁ ପିଲାର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍ ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲାଇଟ୍ ରମେଶ ଭାଇ ପାଖରୁ ବି କିଛି ସାର୍ପି ଆସିଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା। ଅଧିକ SRP ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ରମେଶ ଭାଇ ସାର୍ପି ଭିତରେ ଥିଲା, ମୋ ସାର୍ପି ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ମୋର ଯେଉଁ 20-30 ପେଟି ସାର୍ପି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେ ଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିରେ, ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଥିଲା। ବାହାର ସାର୍ପି ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ରମେଶ ଭାଇର ଗୋଟେ ପେଟି ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଆମେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍ପିରେ 30 ପେଟିରୁ 10 ପେଟି ଖଣ୍ଡେ ସାର୍ପି ପୁରା ତା'ର ଫଦରବୋର୍ଡ଼ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିଥିଲୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଆମେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। 3 ପେଟି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 7 ପେଟି ଖଣ୍ଡେ ଆମର ହେଉଛି ମଦରବୋର୍ଡ଼ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ। ମାନେ ଆମେ ତା'ର ଇଗ୍ନେଟର୍ ସବୁ ନୂଆ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ମଦରବୋର୍ଡ଼ ଆଉ କଭର୍ ବି ମଗାଇ ଦେଇଛୁ। ମଦରବୋର୍ଡ଼ କିଛି ପକାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଟା ପେଟି ଯାକ ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ପଇସା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପଇସା ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାର୍ଟସ୍ ବି ମଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ 70-80 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଭାଇ କେତେ ସାରା ଟେନସନ୍, କେତେ ସାରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜିରୋରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଯେମିତିକି ଭାଇ ଆପଣ ତ ସିରିଜ୍ ତ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଧରିବା ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏମାଉଣ୍ଟ, ବୁକିଂ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଖ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମିଟି ଆମକୁ ଦୂରରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ କି ଢେଙ୍କାନାଳ କି ତାଲଚେର ଏମିତି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମିନିମମ୍ଟା ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ DJ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦେବି ବୁକିଂ ଏମାଉଣ୍ଟ 30%, ବିଫୋର୍ ଦେବ 50% କି 60%, କାମ ହେଲା ପରେ 10%।
ଭାଇ ସେ କନସେପ୍ଟ କେହି ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆମକୁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଆସି ଗୋଟେ ମେଳନ କଲ୍ ବୁକ୍ କଲେ ଭାଇ 2000 ଟଙ୍କା ରଖିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ କିଛି କହି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁକିଂ ତ ରଖିଛୁ 30%, କିନ୍ତୁ କେହି 30% ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଲକ୍ଷେ 20,000 ଟଙ୍କା କଲ୍ ବୁକ୍ ହେଲା ତାହେଲେ 20,000 ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିଏ 10,000 ବି ଦେଉଛି। ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ପାଇବାରେ ଚାଲିଛି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ରିଲେସନସିପ୍ ତମେ ବିଲିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିକି ଆମେ ଆଗେ ପଇସା ନେଉଛୁ ତାପରେ କଲ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ହେଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ କମିଟି ଯାଇଛି ଭାଇ, ବିଫୋର୍ ତମକୁ 80% ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ 20% ଭାଇ କେହି ଦେବେନି, କେହି ଦେବେନି, ସେ ଯେତେ ଭଲ କମିଟି ହଉ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି କାମ ତମେ ଭଲ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ବିଫୋର୍ ବି ମାଗିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଦେଇଦେବେ ନା ନା, ଆଗରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦେବେ ତାପରେ ଦେଇଦେବେ, ଭଲ କମିଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେବେ ନାଇଁ? କିଛି କମିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାଟନ୍ତି, ମୋ କତିରେ ବି ସେମିତି 4-5ଟା କମିଟି ମୁଁ ବି ଫେସ୍ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଇରାଦା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ପଇସା କାଟିବୁ, ତୁ ଭଲ କେମିତି କର କ'ଣ କରିବେ? ଖରାପ କର। ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ୱରଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋର ସେଦିନ ଅନୁଗୁଳରେ କଲ୍ ଥାଏ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଡ଼ିଓରେ। ତା ପରଦିନ ସେଦିନ ଯାଜପୁରରେ କଲ୍ ପୁଚୁ ଧରିଥାଏ। ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇଥାଏ କି ସେଠି ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେବ। ସେଠୁ କିଛି ସାର୍ପି ଲଗେଇଲା ପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ଅନୁଗୁଳ ଯିବି, ବାହାରିବି। ତ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ସେ ମୋତେ କହିଲା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେବ, ତାପରେ ଅଧାରେ ଖୋଲି ଦେଇକି ନର୍ମାଲ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବେ, ତୁମେ ବାହାରିକି ପଳାଇବ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ହେଲା ନର୍ମାଲ୍ ସେଟଅପ୍, ମଝିରେ ହେଲା ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍। ତାପରେ ବର୍ଷା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବର୍ଷା, ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ପାଲ ତଳେ ବି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଗାଡ଼ି ଆହୁରି କଲ୍ କର, ଆମର ସକାଳୁ ଯା ବାଜିବ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଯେତେ କହିଲୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏଠିକି ଚାଲ ସେଠିକି ଚାଲ, ଇଏ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଖାଇବା ବି ମଗେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କଲୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ପଇସା ଦେଲେ, ମାନେ 30% ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ 70% ପେମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଲେ। 70? ହଁ, ତାପରେ ଆମକୁ ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରାତି 3ଟା ହେଇଗଲା। ସବୁ 70% ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ରାତି 3ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହେବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାଲି କଲ୍ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ଏଙ୍କ ଚକ୍କର ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ରାତିରେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲି, ଏଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି। ଆଉ 30% ପେମେଣ୍ଟ ସେଠୁ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ନା ମିଳିଲାନି କି ସେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱରଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ନହେଲେ ବାକି ସବୁ କମିଟି ଓଭରଅଲ୍ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କାମ କରିଛି 90% ଭଲ କମିଟି ମୋତେ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଉ 10% ତ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ରହିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବ ସେମିତି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ କିଛି ଖରାପ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ତ ଥିଲା ଭାଇ, କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ନା କିଛି କଭର୍ କରିଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଭାଇ, ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଭାଇ କାଜୁ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ କାହ୍ନୁ ଭାଇଙ୍କି, ଯାହାହେଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣବଡ଼ିର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍, ପୁଚୁ ଭାଇଙ୍କି ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ, କାହିଁକିନା ପୁଚୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଭାଇ ଟିକେ ଭାଇ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡେଡିକେଟେଡଲି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଅଡ଼ିଓ ହଉ କି ବିବିଟି ହଉ, ସେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ରହିଛି ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ବଟ୍ ସିଏ ତା ତରଫରୁ ବି ମନା କରିଛି। ମୋତେ ବି ନ ପଚାରିକି ସେ ମନା କରିଦିଏ, କାହିଁକି ଭାଇ ମୁଁ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ବଜେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ ଥରେ ଆମ ହିରୋ ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ବଜେଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବି ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଆଉ ଯା ବଜେଇକି ଆସ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସିଏ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇବ୍ରେଟର ବି ଯାଏ। ରିଷି ଭାଇ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ରିଷି ଭାଇକି ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ, ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଏ। ସନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଭଲ, ଯାହା ହଉ ସିଏ ତାର ହେଉଛି ଡେଡିକେଟେଡଲି ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଭାଇ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଡାକିଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଫର୍ ଦେଇକି ବି ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ମନା କରିଛି ଯାଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଭଲ ପାଇବା, ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକି ଭଲ ପାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇକି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଭାଇ? ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲଗେଇଲେ, ପରମାନେଣ୍ଟର ତ ରହୁଛନ୍ତି 6-7 ଜଣ କମ୍ପଲସରି ରହୁଛନ୍ତି। ପରମାନେଣ୍ଟ। ବାକି ଷ୍ଟାଫ୍ କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଲାଗା ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଡିଜେରେ କାମ କରିବା, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପିଲା ହେଲେ ମୁଁ ରଖିବି, କାମ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କାମ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି। କାମ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୱେଲକମ୍ କରିବି। ପଇସାଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ପଇସା ମୁଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ। କଲ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି ସେମାନେ, ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ଆମର ପର୍ ଡେ କଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା ଦରକାର, କାମ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ପିଲା ହେଲେ ମୁଁ ରଖିବେ? ହଁ, ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ବି ମିଳିଲେ ରଖିବି, ଯିଏ ଗାଡ଼ିକି ଭଲ ପାଉଥିବ, ଗାଡ଼ିକି ଯତ୍ନ କରି ରଖୁଥିବ।
ନା କି ପଇସା ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ବି ହଁ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୋଛିବେନି ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା ଯୋଉଟା ଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହଁ ଧର ତମେ ଗାଡ଼ିକି ନେଇକି ଚାଲିଛ ଗାଡ଼ିର ଗ୍ରୀସିଂ କରିବେନି ହୁଁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କଲ୍କୁ ଯାଇଥିବ କଣ ହେଇକି ଆସୁଥିବ କି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିବ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଭାଇ ତମେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ହିଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ ଗାଡ଼ି ତ ସର୍ଭାଇଭ୍ କଲେ ତମେ ପଇସା ପାଇବ ଆଉ ତମେ ଯଦି ତାର ଯତ୍ନ ନ ନେବ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର ତମର କାମ କ'ଣ ତମ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର କାମ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ତେଣୁକରି ଡେଡିକେଟେଡଲି ଯିଏ କାମ କରୁଛି ପଇସାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇ କାମ କରୁଛି ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଆଉ ଯିଏ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରୁଛି ପଇସା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ସୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।